بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه د بھارتي هاي کمیشن مخې ته موجود یم. دلته چې کوم کشمیریان دي یا چې کوم د دوی مشران دي هغه راغلي دي احتجاج کوي چې کوم بھارتي فوج یا بھارت چې کوم په مقبوضه کشمیر کې ظلم زیاتې کوي د هلته خلکو سره، نو دلته دوی احتجاج ریکارډ کوي. د بھارت چې کوم په مقبوضه کشمیر کې ظلم او زیاتې دي په هغې هکله دلته راغلي خلک څه نظر لري، دوی نه به دا پوښتنه هم کوو. او دې نه علاوه د نن احتجاج نه بھارت ته او دنیا ته دوی څه پیغام لري او چې کوم د کشمیر مسله ده دوی کوم قسم د دې حل غواړي، او دې نه علاوه چې کوم د پاکستان د مقبوضه کشمیر په حوالې سره کردار دی د هغې نه دوی څومره مطمئن دي. په دې هکله به دلته راغلي چې کوم خلک دي هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. آئے روز مقبوضہ کشمیر میں واقعات ہوتے ہیں تو کیا کہیں گی آپ بھارتی مظالم کے حوالے سے جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے؟ جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت 1947 سے ظلم ڈھا رہا ہے، لیکن ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ اب اس سال جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پی ایم صاحب نے جو ہے بڑی اچھی کوشش کی ہے کہ یو این میں اس کو مسئلے کو اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا مسئلہ اب حل ہوگا. یہ ہمارے پی ایم صاحب نے اس کو بڑے مطلب ہے نا بڑے اونچے فوکس پہ اس کو اٹھایا اور بڑی بات کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر اب آزاد ہو جائے گا. اور آج ہم جو ہے نا یوم سیاہ کے طور پہ جو ہے انڈیا کا جو 1947 میں انڈیا کی فوجوں نے قبضہ کیا تھا، ہم اس دن کو ہم یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں. آج کے دن کے مناسبت سے بھارت کو اور دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ آج کے دن کی مناسبت سے دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کو نظر آ جانا چاہیے کہ یہ جو کشمیر ہے، کیونکہ کشمیر نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کے بچوں نے قربانیاں دی ہیں، بچہ اس پر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور کشمیر کا بچہ ادھر پاکستان کے ہمیشہ ساتھ رہا ہے. تو یہ جو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پورے ورلڈ میں یہ پیغام پہنچ گیا ہے، اور آج کی بات نہیں ہے، یہ 1947 سے کشمیری ہمارا حصہ ہیں اور ہماری شہرگ ہیں. کشمیر ہم سے علیحدہ نہیں ہے. طالبہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ کس طریقے سے حل ہونا چاہیے؟ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اس طریقے سے حل ہونا چاہیے کہ جنگ تو اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی قوموں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. اس کا مسئلہ اسی طرح حل ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن میں یہ بات منوائی جائے، یو این میں یہ بات اٹھائی جائے، تو اس طرح کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ہمارے پی ایم صاحب اس کی کوشش کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں اپنا موقف پیش کیا ہے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ جی بالکل ہم مطمئن ہیں. پاکستان بالکل صحیح رول ادا کر رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ جنگ نہیں چاہیے، پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور ہمیشہ جہاں بھی پوری دنیا میں پاکستان کو آپ دیکھیں، پاکستان کا کردار بہت اعلیٰ اور بہت بہترین رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان ہمیشہ جہاں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے قوموں کے ساتھ، پاکستان ان قوموں کی ہمیشہ سے مدد کرتا ہے. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے پیغام ہمارے کشمیر کے لوگوں سے تو نیڈر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے اپنی قربانیاں، اپنے بچوں کی قربانیاں، اپنی جانوں کی قربانیاں آپ دیکھ رہے ہیں. آج کی بات نہیں ہے، یہ 1947 سے کشمیری ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم کشمیری ہمارے بھائی ہیں. وہ کبھی بھی کسی دوسری طرف انڈیا کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو انڈیا کو دیکھ لینا چاہیے. اب انڈیا غصبانہ اپنی جو حرکتیں کرتا ہے، زور زبردستی جو کرتا ہے، بچوں پہ ظلم کرتا ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں انڈیا اب دیکھیں ہم کون سی صدی میں داخل ہو چکے ہیں. جی میرا نام محمد یونس امان ہے. میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں. کیا کہیں گے آئے روز جو واقعات ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، بھارتی فوج ظلم کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، بھارت جو ہے، ہندوستان کی جو حکومت ہے، بالخصوص مودی جو ہیں، وہ ایک دہشت گرد وزیر اعظم ہے. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم، بلکہ وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ دوسرا ہٹلر ہے. تو میں اس کی شکل میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی تصویر ہے، یہ دوسرا رخ ہے اس کا. اور کشمیریوں کو اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آئے روز وہاں پہ ماؤں بہنوں کی، بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے. ہم اس کے اوپر پرزور مذمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ
کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر جو ان کی قرارداد ہے اس کے اوپر وہ عمل درآمد کروائیں، اور کشمیریوں کو جو ان کا بنیادی حق ہے آزادی وہ ان کو دلوایا جائے، اور انشاءاللہ ہم اپنی جان مال ہر چیز کشمیری بہن بھائیوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، ان بزرگوں کے لیے ہمارا رات دن ہم انشاءاللہ تیار ہیں کسی بھی وقت. ہمیں بس اتنا ہے کہ ہماری حکومت اگر ہمیں کہے، ہم نہ موت سے ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور شہادت جو ہے دشمن کے، اسلام دشمن اور ملک دشمن کے ہاتھ سے مرنا ہم شہادت سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں اس کو. اور جس دن ہمیں ہماری گورنمنٹ آف پاکستان حکومت نے کہہ دیا، ہماری پاک فوج نے کہہ دیا لبیک، تو انشاءاللہ ہندوستان اس دنیا کے نقشے کے اوپر زمین تو رہ جائے گی. احتجاج سے دنیا کو اور خاص کر بھارت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ہم ایک مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، اور دنیا کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ دنیا جاگے. دنیا سوئی ہوئی کیوں ہے؟ کشمیر کے لیے دنیا کیوں سوئی ہوئی ہے؟ دنیا جاگے. آپ دیکھیں دنیا کے کسی ملک میں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی کہیں پہ کرسچنز کا یا یہودیوں کا کوئی مسئلہ ہو تو وہاں تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے. تو مظلوم کشمیریوں کو کیا قصور ہے کہ وہاں ان کے دماغ کے اندر، ان کے سر میں جو بھی نہیں رنگ رہی. ہم بزور مطالبہ کرتے ہیں اقوام متحدہ سے، ایک دفعہ پھر میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، اور یونائیٹڈ نیشن سے اور عالم اسلام اور عالم انسانیت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہے ہیں اس کے اوپر ایکشن لے جائے. انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر پاکستان بنے گا، اور انشاءاللہ ہم ایک دن وہ آئے گا ہماری زندگی میں، انشاءاللہ ہم کشمیر کو آزاد اور پاکستان کا حصہ بنتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اقوام متحدہ کی قراردادوں کی آپ نے بات کی، اقوام متحدہ کوئی رول ادا نہیں کر رہا ہے، کیا وجہ ہے اور کیا پیغام دیں گے؟ اقوام متحدہ کے رول کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اقوام متحدہ کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو جاگنا پڑے گا. اور یہ کشمیر کا مسئلہ صرف جموں کشمیر کا نہیں ہے، اس سے پورے سینٹرل ایشیا کو، جو جتنے مطلب آپ 10 12 14 ملک ہیں ان کو لپیٹ میں رکھا ہوا ہے، اور اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے. ورنہ یہ میں دیکھتا ہوں کہ میں بھی اب ماشاءاللہ 50 سال کا ہو گیا ہوں، میری ایج ہو گئی ہے، 50 سال میں سے میکسیمم مجھے 40 سال 38 سال مجھے نعرے مارتے ہوئے ہو گئے ہیں جذبہ حریت کے. بس یہی کہتے ہیں اقوام متحدہ کہ ہم وہ ہوش کے ناخن لے اور جاگے. اور مودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ کہ یہ نہ ہو کہ تم دنیا کے نقشے میں سے تمہارا اور تمہاری اس جو تمہارے انتہا پسند ہندو ہیں ان کی کہیں دنیا میں نقشے میں نظر نہ آئیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جو ظلم ہو رہے ہیں، بھارتی فوج جو وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہم ان کو یہ پیغام دیں گے کہ دیکھیں کہ وہ حسینیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. 1400 سال پہلے کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام نواس رسول نے جو حق اور سچ باطل کے خلاف جو ڈٹ گئے تھے، حق اور سچ کے اوپر، یہ کشمیری بھی حق اور سچ کے اوپر لڑ رہے ہیں، اسلام کے نام پہ لڑ رہے ہیں، زمین جو ان کی ملکیت ہے اس کے اوپر لڑ رہے ہیں، اپنے بنیادی حق کے اوپر لڑ رہے ہیں. آزادی بنیادی حق ہے. دیکھیں پوری دنیا یہ کہتی ہے جو آزادی ہے، آزادی بنیادی حق ہے، آزادی بنیادی حق ہے. ہر ملک کا وزیر اعظم، صدر، کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کا، جب ہر ایک کا بنیادی حق ہے تو پھر کشمیریوں کا کیوں نہیں ہے؟ پھر کشمیریوں کو کیوں نہیں دیتے؟ اس کا حق کیوں نہیں دلواتے؟ اتنا عرصہ ہو گئے، 74 سال ہو گئے ہیں، ایک یونائیٹڈ نیشن نے قرارداد پاس کی ہوئی، اس کا عمل درآمد کیوں نہیں کرواتے؟ ایک طرف یہ نعرے مارتے ہیں کہ جی ہر ایک کا پیدائشی حق ہے آزادی، اور دوسری طرف یہ کشمیر کا قبضہ ہے اور خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے جاگیں. پھر میں کہوں گا جاگیں، ہوش کے ناخن لیں. یہ نہ ہو کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ پورے کشمیر کے حوالے سے پاکستان جو رول ادا کر رہے ہیں، کیا آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، ایز اے پاکستانی دیکھیں نا کہ ایک انٹرنیشنل نظام بھی ہے، دنیا کے اندر ایک نظام بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو پاکستانی عوام، پاکستانی فوج، پاکستانی حکومت، کوئی بھی ہو، وہ جو اپنا رول ادا کرتے ہیں، جتنا ان کا بس ہوتا ہے ایک دنیا کے اندر جا کے بات کرنے کا، یونائیٹڈ نیشن میں اندر بات کرنے کا، احتجاجی مظاہرے کرنے کا، یہ ایک دنیا کا نظام ہے. اس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. ہم اس بات سے بالکل مطمئن ہیں ایز اے کشمیری کہ پاکستانی حکومت، پاکستانی عوام، پاکستانی کے ادارے، پاکستان کی پاک فوج وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے، اور ہر لحاظ سے یہ کر رہے ہیں، جتنا ان کو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج جو آئے روز لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ لوگ آج آئے ہیں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس ظلم کے حوالے سے؟ آج کا دن کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. آج کے دن 1947 میں بھارت نے اپنی فوج کشمیر میں اتاری اور کشمیر پہ بزور طاقت قبضہ کیا. اس تسلط کو ہم کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرتے.
पिछले 74 साल हो गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे के ऊपर मसले कश्मीर मौजूद है और ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज डिस्प्यूट टेरिटरी है। वहाँ पर 15 लाख से ज़्यादा अफवाज हैं, हमारे हुकूक सलब हैं, बुनियादी हुकूक जो हैं वो सलब हैं, मजहबी हुकूक सलब हैं, वहाँ बंदिशें हैं, कदगने हैं। आज के दिन हम बैन अक़वामी बरादरी की तवज्जो चाहते हैं और उनको याद दिलाना चाहते हैं कि 1947 में हमारे साथ 1948 में जो वादा किया गया था उसको निभाने का वक्त आ चुका है। दोहरा मेयार तरक किया जाए। कश्मीरी भी इंसान है, उन्हें ज़िंदा रहने का हक़ है, उन्हें भी आज़ादी से जीने का हक़ है। जहाँ 47 के बाद बहुत सारी रियासतें वजूद में आई, उनको आज़ादी मिली, हक खुद रादियत मिला, लेकिन बदकिस्मत से दो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जो हक आज़ादी से महरूम है, एक कश्मीर एक फ़लस्तीन है। 1947 में 14 अगस्त को बरसगीर के मुसलमानों के लिए ये दिन जो है मसरत व खुशी का पैगाम लेकर आया, मगर दूसरी तरफ कश्मीर जो मुस्लिम अक्सरी इलाका था, जहाँ की आबादी पाकिस्तान के साथ वाबस्ता होना चाहती थी, वहाँ पर हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया और ये दिन तारीख का पैगाम लेकर आया। आज हम बैन अक़वामी बरादरी की तवज्जो चाहते हैं, आज हम उनको बावर कराना चाहते हैं कि कश्मीर जो है ये हल तलब है और इसके लिए उसे अपना अमली किरदार अदा करना होगा। और आज हम आलमी ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं, आज इंसानी हुकूक की तंजीम को हम पुकार रहे हैं कि कश्मीर के अंदर इस वक्त जुल्म व जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही है, मास रेप्स हो रहे हैं, नौजवानों और बच्चों का मुस्तकबिल तबाह है, उनका एजुकेशन मुतासर है। तो लिहाजा जहाँ राइट्स की बात करते हो, जस्टिस की बात करते हो, हमारे हवाले से आपने आगे आना होगा और हमें जस्टिस देना होगा। आज के एहतजाज से भारत के लिए और ख़ासकर दुनिया के लिए क्या पैगाम है? आज हम भारत को एक मरतबा फिर बता देना चाहते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ये लाहसल मशक है, बज़ोर ताकत आप कश्मीर को नहीं दबा सकते हैं। फॉरेन फोर्सेस कश्मीर से निकल जाएं। आपने देखा अफगानिस्तान में भी फॉरेन फोर्सेस आई थी, लेकिन वो अपने कब्जे को बरकरार नहीं रख सके, क्योंकि इसके पीछे एक मनफी सोच होती है। तो लिहाजा हिंदुस्तान जो है वो गैर आइनी तौर और गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है, उसका कश्मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम आज भी पाकिस्तानी हैं, कल भी पाकिस्तानी से। इस्लाम की रौ से अगर देखें, इस्लाम के ताल्लुक से जगराफियाई तौर पे हम आज भी पाकिस्तानी हैं और कल भी पाकिस्तानी थे। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, तो लिहाजा पाकिस्तान जिंदाबाद। मकबूजा कश्मीर के मसले के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा से क्या मुतालबा कर रहे हैं, मतलब कि वो किन बुनियादों पर मकबूजा कश्मीर का मसला हल कर लें? अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार बड़ा मायूस कुन है। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा हमारे हक खुदरादत का ज़ामिन है, मगर वो अपना रोल अदा करने में नाकाम रहा है। मैंने कहा कि 47 के बाद बहुत सारी रियासतें वजूद में आईं, मगर कश्मीरियों को हक खुदरादत नहीं मिला। हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, उस पर अमल दरामद चाहते हैं। तो लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर का हल जो है वो सामने लाया जाए और कश्मीरी अवाम की अमंगों का ख्याल रखा जाए। ज़रूरी भी है। तो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो रूल अदा कर रहे हैं, दुनिया के लेवल पे भी, पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाज होती है, कौम भी आप लोगों के साथ एहतजाज करती है, तो क्या आप मुतमईन हैं? पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हमारे पुश्तबान है। पाकिस्तानी हुकूमत की काविशें काबिल तहसीन हैं। 5 अगस्त के बाद जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत ने मसले कश्मीर को हाईलाइट किया, आलमी ऐवानों तक पहुँचाया, हम समझते हैं कि इसी तरह से इसी मोमेंटम के साथ दुनिया के पास जाना होगा, जारहाना अंदाज में डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, और हिंदुस्तान को एक्सपोज करना होगा। हम दुनिया के अंदर इन्वॉइस भेजें जो वेल वर्सड हो, जो कश्मीर पे इतराक रखते हो, हुर्रियत क़यादत जाए, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप जाए, डिप्लोमेट्स जाएँ, ताकि दुनिया के अंदर हम अमेरिका के अंदर लॉबी करें, यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर। और मैं समझता हूँ कि डायस्पोरा से भी हमने काम लेना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के इस गुनाहगार चेहरे को बेनकाब करना होगा। मकबूजा कश्मीर के लोग जो भारतीय फ़ौज जुल्म कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से वो इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? कश्मीर की तारीख चौथी जनरेशन में मुंतकिल हो चुकी है। हमारे हौसले बुलंद है। भारत ज़ोर ज़बरदस्ती हमारे जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सका। हमारे जो हौसले हैं वो हिमालय की पहाड़ियों से भी बुलंद है। तो लिहाजा हिंदुस्तान जिस तरह से बज़ोर ताकत, बज़ोर बंदूक हमें दबाना चाहता है, वो गलत फहमी में है। ये तहरीक आज़ादी हक पे मबनी है। हमने लकीर खींच ली है, हमने किश्तियाँ जलाई हैं। हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे सारे रास्ते जो हैं रावलपिंडी के साथ मिलते हैं, इस्लामाबाद के साथ हैं। हमारे सारे रिश्ते जो हैं खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान के साथ हैं।
نام اور کہاں سے تعلق ہے؟ جی میرا نام ایڈوکیٹ پرویز ہے، میں حریت کانفرنس کے ہیومن رائٹس ونگ کا انچارج ہوں اور میرا تعلق مقبوضہ جموں کشمیر سے ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج ریکارڈ کیا، بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم زیادتی کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ، اس ظلم کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہاں دیکھیں، بھارت نے 1947 میں جب قبضہ کیا تھا مقبوضہ جموں کشمیر میں، اس وقت آپ دیکھیں کہ دو غلام مملکتیں آزاد ہو گئی، پاکستان اور ہندوستان خود ڈیکالونائز ہو گیا، اور لیکن آزاد ریاست جموں کشمیر اس کو کالونی بنا گیا، خود اقوام متحدہ چلا گیا، وہاں سے قراردادیں پاس کروائی، اور تب سے کشمیر میں مظالم کا لامتناہی سلسلہ اس نے جاری رکھا ہے۔ کشمیری وہی حق مانگتے ہیں جو ان کو یونائٹڈ نیشن نے وعدہ کیا، جو جواہر لال نہرو نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے، اور آج جو یہاں پہ ہم جمع ہو رہے ہیں 27 اکتوبر کو، ہم ہندوستان کو اور عالمی برادری کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ نے وعدے کیے ہمارے ساتھ، وہ وعدے آپ وفا کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہم ہندوستان اور پاکستان جو اس مسئلے کے فریق ہے ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خطے میں تناؤ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ دو ملک اٹمی طاقتیں ہیں، خطے میں امن خراب ہوگا، اور پاکستان جو ہمارا اخلاقی سیاسی سفارتی مدد کر رہا ہے، ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سیاسی اخلاقی مدد سفارتی مدد سے آگے نکلے آپ، کیونکہ سیاسی اخلاقی سفارتی مدد سے ہندوستان بات نہیں سمجھتا ہے۔ ہم ہندوستان کو، پاکستان یہ نہ کہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہے کہ اگر کشمیر پہ ہمیں جنگ بھی کرنی پڑے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، تاکہ ان کی شرح دشمن کے قبضے میں ہے، وہاں کے دریاؤں کا پانی کا بہاؤ پاکستان کی طرف ہے، اور اگر وہ بہاؤ روک دیا انہوں نے ان دریاؤں کا رخ موڑ دیا جس پہ وہ لگے ہوئے ہیں، تو پاکستان بنجر بن جائے گا۔ کشمیر میں نعرہ لگتا ہے ہم پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے، تو پاکستان کی ذمہ داریاں بنتی ہے کہ وہ اس مسئلے پہ اپنے تمام وسائل پر روی کر لائے۔ آج کے احتجاج سے دنیا کے لیے اور خاص کر بھارت کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی کشمیری مقیم ہے، وہ ہندوستان کو یہ پیغام آج دے رہے ہیں کہ آپ جتنے مظالم ہم پہ کریں، جتنے لوگوں کو شہید کریں، ہم اپنی آزادی سے کسی پہ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ جب ہم آج 27 اکتوبر کو احتجاج کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 27 اکتوبر کو جب آپ نے فوجیں اتاری تھی، اس دن بھی ہم نے یہ قبضہ تسلیم نہیں کیا، آج 74 سال کے بعد بھی ہم قبضہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم 27 اکتوبر کو پھر تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی یہ جدوجہد جو ہے، جائز جدوجہد ہے، اس کو جاری رکھیں گے جب تک ہم ہندوستان سے آزادی حاصل نہیں کرتے، جبکہ اپنا حق خود ارادیت ہم حاصل ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ کس طرح حل ہونا چاہیے؟ اقوام متحدہ سے کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیں، اقوام متحدہ پہ جب قراردادیں کی ہیں، مختلف ممالک جو اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، ہندوستان بھی اقوام متحدہ کا ممبر ہے، جو ممبر اقوام متحدہ کا بنتا ہے اس کی کچھ اوبلیگیشنز ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف۔ آرٹیکل 2 یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ملک اس اقوام متحدہ کا ممبر بنے گا وہ فالو کرے گا اقوام متحدہ کی گائیڈ لائنز کو۔ ہندوستان نے اب یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو ختم کر دیا ہے، ان پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، مذاکرات نہیں کر رہا ہے، قتل و غارت جاری رکھی ہے، وہاں کے اسپیشل ریپٹرز نے ان کو لکھا ہے، ان پہ جواب نہیں دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اب اسی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں آرٹیکل 6 ہے جو کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ممبر اسٹیٹ کوآپریٹ نہیں کرتا یونائٹڈ نیشن، اس کی ممبرشپ سسپینڈ ہو سکتی ہے۔ ہندوستان ایک طرف سے لابنگ کر رہا ہے اقوام متحدہ کو ریفارم کیا جائے، ان کو ممبرشپ دی جائے سیکورٹی کونسل کی، تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو اس کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کی ممبرشپ سسپینڈ کرنی چاہیے جب تک وہ اپنا ہیومن رائٹس ریکارڈ ٹھیک نہیں کرتا اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پہ عمل نہیں کرواتا۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو رول ادا کر رہا ہے، آپ لوگ مطمئن ہیں؟ نہیں، پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں جتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس وقت نہ میچ پاکستان کا ریسپانس کر رہا ہے، نہ انٹرنیشنل ریسپانس میچ کر رہا ہے۔ ہمیں میچنگ ریسپانس چاہیے کہ ہندوستان جس نوعیت سے وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، ہمیں اس نہ سیریس ریسپانس چاہیے بین الاقوامی برادری سے اور پاکستان سے۔ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہوتا تو ہمارا تو بہت برا حال ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے توقعات ان سے بہت زیادہ ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشنز، جب ہم خود کہتے ہیں ہم پاکستان کا حصہ ہے تو ہم پاکستان سے بڑے بھائی کے توقعات رکھتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی اپنا رول پلے کریں گے اور ہم نہیں استقامت دکھائیں گے کشمیر کی آزادی۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو آئے روز بھارتی فوج ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے؟ کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، دنیا کے 2 سپر پاورز کو ہرایا افغانستان میں افغانیوں نے۔ جب آپ
फैसला करते हैं कि हमने आज़ाद होना है और आप कमिटमेंट के साथ, हिंदुस्तान खुद आज़ाद ऐसे नहीं हुआ, उन्होंने भी एक जदोजहद की, पाकिस्तान ने भी जदोजहद की। दुनिया के नक्शे पे जब यूनाइटेड नेशन बना था तो 54-55 मुल्क टोटल थे, आज 191 ममालिक है। ये कैसे आए? ये तो जदोजहद से ही आए हैं। आपकी जो ये सेंट्रल एशियन स्टेटस है, जो USSR टूटा है, तो उसके बाद वो स्टेटस कैसे आई? जदोजहद जो है ये जारी रखनी है, कमिटमेंट अपनी इसके साथ कमिटेड रहना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज़ादी का तुलू जो सूरज है वो इंशाल्लाह जल्द तुलू होगा। राजा बशीर उस्मानी आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। और क्या कहेंगे, भारत जो मकबूजा कश्मीर में लोगों के साथ जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, और आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे भारतीय जुल्म के हवाले से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़ा किया था, जाबराना कब्ज़ा किया था, जिसे दुनिया का कोई कानून, कोई आइन वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि बदौर ताकत किसी भी खित्ते पर आप कब्ज़ा कर दें। लेकिन कश्मीरियों ने 74 साल का अरसा गुजरने के बावजूद इस भारत के गासिबाना कब्ज़े को एक लम्हा के लिए भी तस्लीम नहीं किया है और अपनी आज़ादी की इस तहरीक को पूरे अज़म से, पूरे हौसले से, पूरी इस्तिकामत के साथ उन्होंने जारी रखा हुआ है। इस तहरीक के अंदर लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लाखों शहीद हुए हैं, हज़ारों ने हिजरत की है, हज़ारों बेघर हुए हैं, और ये सारी कुर्बानियाँ वो उस बुनियादी मकसद के लिए दी गई हैं कि कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए, उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए, उनको इस बात का मौका दिया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकें, जिसका उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने हक़ दिया है। क्या कहेंगे, दुनिया को क्या पैगाम दें आज के एहतजाज से? भारत को क्या पैगाम देंगे जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज जो कुछ कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि भारत को बिल्कुल होश के नाखन लेना चाहिए। दुनिया के अंदर जितनी भी आज़ादी की तहरीकें चली हैं उनको बदौर ताकत कभी दबाया नहीं जा सका है। आप वक्ती तौर पर तो किसी तहरीक को कुचल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से उस जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकते। अब वक्त आ गया कि भारत अपनी हर तरमीम और इसको मैं ना मानूँ की पॉलिसी को तर्क करे और कश्मीरियों से किए गए वादे को पूरा करे। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपनी करारदादों पर इम्प्लीमेंट करे, उनको अमल दरामद करे। कश्मीर से मुतल्लिक़ जो वहाँ करारदादें सरखाने की नज़र हैं, तभी जाकर इस खत्ते में जनूबी एशिया के अंदर अमन कायम हो सकता है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, इस खत्ते में अमन का क़याम नामुमकिन है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा से क्या मुतालबा है? अक़वाम मुत्तहिदा से हम यानी 74 वर्ष से हम ये मुतालबा करते आए हैं कि वहाँ पे करारदादें कश्मीर के हवाले से मौजूद हैं, सिर्फ इनको इम्प्लीमेंट करना है कि कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का मौका दिया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से, आज़ाद मर्ज़ी से अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। तो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो किरदार अदा कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं? ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो रियासत है बिल्कुल उसके किरदार से तो हम मुतमईन हैं। ज़ाहिर है हुक्मरानों की पॉलिसियाँ वक्ती तौर पे उसमें उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन बहैसियत रियासत पाकिस्तान ने हमेशा अपना उसूल मौक़िफ़ उस पर डटा रहा है। पाकिस्तान की मिलत के हम मशकूर हैं कि उन्होंने हर मरहले पर कश्मीरियों की अखलाकी सियासी हमायत की है, जिस पर आज भी पूरी पाकिस्तानी मिलत पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में हर शहर और कस्बे में योम स्याह मना रहे हैं, कश्मीरियों के साथ यकजहती का इज़हार कर रहे हैं और भारत के गासिबाना तसल्लुत के ख़िलाफ़ वो इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर जो वहाँ के लोग हैं, जो भारतीय फ़ौज उनके साथ जुल्म ज़्यादती करता है, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं वहाँ के लोगों के लिए? देखें जी, जुल्म की सियारात जिस कदर तवील हो, सुबह होके ही रहती है। इंशाअल्लाह कश्मीरियों की ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वहाँ की माओं और बहनों ने जिस अज़म के साथ, हौसले के साथ भारत के जुल्म सितम का मुकाबला किया है, अब ये इंशाअल्लाह जुल्म की सियारात जल्द ख़त्म होने वाली है और आज़ादी जो है वो कश्मीरियों का मुक़द्दर है। आज़ादी का सूरज तुलू कर रहेगा। आपका नाम और कहाँ से ताल्लुक़ है? अल्ताफ़ हुसैन वानी, मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है। क्या कहेंगे, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज जो आए रोज़ जुल्म करता है लोगों के साथ, तो आज आप लोग यहाँ पे इंडियन जो हाई कमीशन है उसके सामने एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे भारतीय जुल्म के हवाले से?
देखिए, भारत पिछले 74 साल से मकबूजा कश्मीर पर काबिज़ है। आज का दिन वो दिन है जब हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में उतारी हैं। एक सिंबॉलिक एहतजाज हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सुबह सदर ममलिकत एक रैली की क़यादत कर रहे थे, फिर आज़ाद कश्मीर और बैरून दुनिया में हर जगह रैलियाँ, पोस्टर्स और सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस मुनक़द हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को याद दिलाने के लिए कश्मीर पर उनकी करारदादें हैं, कश्मीरियों को उनका इस्तिसाब राय का हक़ दिया जाए, और दोम ये कि जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ वहाँ पर हो रही हैं, जिसके लिए दुनिया भर की इंसानी हकूक़ तंजीमों की रिपोर्ट्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट हैं, उनकी तनाजुर में हिंदुस्तान को उन इंसानी हकूक़ की पामालियों के लिए भी अकाउंटेबल बनाया जाए। आज के एहतजाज से दुनिया को और ख़ासकर भारत के लिए क्या पैगाम है? देखिए, दुनिया के लिए पैगाम है, उनको हम रिमाइंड करना चाहते हैं वो कमिटमेंट्स जो कश्मीरियों के साथ की गई, और हिंदुस्तान की हुकूमत को भी ये याद दिलाना चाहते हैं जो कमिटमेंट्स उनके फोर फादर्स ने कश्मीरियों के साथ किए हैं वो फुलफिल किए जाएँ। जबरी कब्ज़ा कभी कायम दायम नहीं रहता है। बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ से बोरी बिस्तरा गोल के कर चल गए, और कश्मीर से भी हिंदुस्तान ने एक दिन अपना जबरी कब्ज़ा ख़त्म करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा से क्या मुतालबा है कि मकबूजा कश्मीर का मसला किन बुनियादों पर हल करना चाहिए? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले ही मकबूजा कश्मीर के बारे में एक रोड मैप दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, जिन करारदादों पर कुछ हिस्सा अमल हुआ है। हम दोनों तरफ इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के मुबज़र मिशनस हैं, लेकिन जो अमल जो है उस पर बाकी पर इस्तिसाब राय कश्मीरियों को दिया जाए। अगर कश्मीरी पाकिस्तान से मिलना चाहते हो पाकिस्तान से, अगर कश्मीरियों का वोट ज़्यादा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान से मिलेंगे, तो सिर्फ हम रेफरेंडम जमहूरी हक़ मांगते हैं, जिस हक़ के तहत दुनिया की बहुत सारे ममालिक आज़ाद हुए हैं, और ये हमारा बुनियादी हक़ भी है, और इस हक़ को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने रिकगनाइज़ भी किया है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो रूल अदा कर रहा है, क्या आप लोग मुतमईन हैं? देखिए, ख्वाहिशात तो बड़ी होती हैं इंसान की, बहुत कुछ हो, लेकिन रियासत के अपने कोई मसाइल होते हैं, अपने उसके लिमिटेशंस होती हैं। उन लिमिटेशंस के अंदर रियासत पाकिस्तान जिस तरह से मकबूजा कश्मीर की तहरीक की हिमायत कर रही है, जिस तरह से हर फोरम पर इस मसले को उठा रही है, आज नहीं बल्कि हर वक्त रियासत पाकिस्तान के जो सरबराहान थे उन्होंने हर फोरम पर ये मसला उठाया, फॉरेन ऑफिस ने हर मसला उठाया। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की मजहबी जमातें, सियासी जमातें हर दफ़ा हर सूबे में आज भी देखेंगे कि रैलियाँ निकल रही हैं। दैट इज़ जो पाकिस्तान कर सकता है, जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ अपनी यकजहती का इजहार कर रहा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम काफ़ी जुल्म के शिकार हैं, जुल्म उनके साथ हो रहा है, भारतीय फ़ौज उनके साथ जुल्म कर रहा है, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। हिंदुस्तान ने बहुत मजालिम किए, अभी भी मजालिम किए जा रहा है, लेकिन इस जुल्म ने मिटना है। आपने हौसला नहीं आ रहा है, जो हौसला आपने पिछले 74 साल से दिखाया, इसी हौसले को कायम दायम रख कर आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को पाना है। ستاسو نام څه دی؟ د کوم ځای نه تعلق دی؟ زه خو د مقبوضه کشمیر نه ګاندربل ضلع نه مې تعلق دی، او زه هوریت کانفرنس ممبر یم دلته په آزاد کشمیر په پاکستان کې. نام دې څه دی؟ داود خان یوسفزی. داود خان صاحب څه نظر لرئ چې کوم په مقبوضه کشمیر کې بھارتی فوج آی روز ظلم کوي د خلکو سره، زیاتی کوي؟ تاسو نن دلته بھارتی هائی کمیشن مخې ته راغلي احتجاج ریکارډ کوئ، څه نظر هم دی بھارتی فوج په ظلم باندې؟ دا خو د 1947 نه هندوستان چې کوم وخت دا فوج راایسته په 27 اکتوبر باندې، د هغې نه پس ته دا ظلم جاري کړی دی، هلته جبري قبضه یې اخیستې ده. اوس خو حال دا دی چې هلته 10 لکه فوج دی، او په هر محلې کې په هر کلي کې د فوج چوکیانې لګېدلي دي. بار ته خو څوک نشي وتلی، هر یو ځوان هغوی ګرفتاره کوي، هر کور کې چې هیله ورته شک وشي هغه کور هغوی الوزوي. نو دا جبر هغوی د 4 اتیاو کالو نه جاري ساتلی دی. د دې خلاف ټول کشمیر، جموں کشمیر کې چې څه خلق دی هغوی دا احتجاج کوي. تاسو په خپله ولیدله چې په دوبۍ کې هغه کرکټ معامله وشوله، نو په سرینګر کې په بازارونو کې په کلو کې ټول شپې جشن و، ټول شپې ځوانان بار وتیو، ټول پاکستان زنده باد نارې وولې. نو هغوی په زړه کې د پاکستان مینه ده. زه په خپله پاکستان باندې مې عشق دی، زه د عاشق یم. نور خو هلته به وخت تېر شو، خو د ملک سره، د دې وطن سره، د خاورې سره، د کشمیر د وړکي، د لوی، د مشر، د کشر، د تورسرې، د سپین سرې داسې مینه ده چې د هغوی د ملک سره عشق کوي.
د نن احتجاج نه دنیا ته بار ته څه پیغام دی؟ ګوره احتجاجونه مونږ ډېر وکړل، شپږ کم اتیا کالونه احتجاجونه کړ، اوس د عملي وخت دی. زه د پاکستان حکومت ته درخواست کوم چې جموں کشمیر د آزاد کشمیر حصہ ده. که تاسو په خپله نشئ تللی د آزاد کشمیر چې کوم دي دوی دې لاړ شي هلته، دوی د سرینګر ته لاړ شي، دوی د جموں ته لاړ شي، دوی د خپله د خطه چې ده د هندوستان د جبر نه آزاده کړي. او ټولې دنیا ته دا وایو، د دنیا نظر په دې نشته، د دنیا په بلې طرفه روانه ده چې د کشمیر په بارے باندې او خصوصي نظر وکړي. څو پورې چې د کشمیر معامله حل شوې نه ده نو په دې خطې کې امن راتله چې دی هغه مشکل دی. مقبوضه کشمیر مسله کوم قسم حل تاسو غواړئ چې کوم قسم د دغه مسله حل شي؟ مو خو هغه حل غواړو چې کوم د هندوستان وزیر اعظم په لال چوک کې یو تقریر کې وینا کړې وه چې موږ به جموں کشمیر خلقو له حق خود ارادیت لا حق ورکو. موږ حق خود ارادت حق دې موږ له راکړي چې موږ چا سره کینو، څه ځای ته ځو، موږ خپل د حق استعمال په خپله وکړو. موږ حق خود ارادیت غواړو. د اقوام متحده نه مو څه مطالبه ده؟ اقوام متحده نه خو دغه مطالبه ده چې هغوی چې کومه وعده کړې د کشمیریانو سره کومې قرارداد چې هلته پاس شي دي په هغې دې عمل وکړي. پاکستان چې مقبوضه کشمیر په حواله سره کوم کردار ادا کوي تاسو مطمئن یې؟ پاکستان عوام خو کشمیریانو سره ولاړ دی، خو زه به نورو ته د اپیل وکړم چې تاسو هم ودرېږئ. مقبوضه کشمیر چې کوم بارتي فوج آی روز مطلب د خلکو سره ظلم کوي، د هغې چې کوم ولس دی د ډېرو مشکلاتو سره مخ دی، څه پیغام ورته لرئ؟ خو دا ظلم خو ما ته وویل شپږ کم اتیاو کالو نه روان دی. دا د مقبوضه کشمیر خلک برداشت کوي، ټول یې برداشت کړ دی. اوس پې دا واوره ولګېدله، باغونه یې ټول ارتاو شو، میوه یې ټوله تباه شوه. د میوې په ډیلي کې باندې د هغوی میوه چې ده هغه د بوسو په نرخ هم نه خرڅېږي. هغوی داسې یو معامله چې اقتصادي طور هم یې کشمیر ناکامه کول غواړي، خو کشمیریان ولاړ دي. هغوی چې څو پورې د هغوی لا حق نه دی منول شوی په ټولې دنیا کې، تر هغې پورې به دوی خپله دا مناره قایم ساتي چې حق خود ارادیت. ستاسو نام څه دی؟ ما نوم مقبول الرحمن دی. جی څه نظر لرئ د نن احتجاج نه چې کوم په بھارت په مقبوضه کشمیر کې ظلم زیاتې کوي د کشمیریانو سره، څه نظر لرئ په دې باندې؟ او دنیا ته او آی سی ته او ورسره اقوام متحده ته مو پیغام څه دی؟ د کشمیر باندې انډیا چې کومه ده هغې غاصبانه قبضه کړې ده، هغې په سلسله کې نن موږ دلته کې د واکو شرایط دستور باندې او کشمیر چې کوم دی دا د پاکستان ټوټې انګ ایساوا او اوس ته او مطلب بیا به ښه وي. انشاءالله کشمیر به پاکستان جوړېږي، پاکستان حصه به جوړېږي. دې سلسله کې موږ د شرایط دستور باندې نن بلیک ډے مناو کړه او دا موږ بلیک ډے هغه خلک کولی دی او انشاءالله که خیر وي پاکستان به د کشمیر حصه وي. دنیا ته او خاص کر بھارت ته او بیا او آی سی ته مو پیغام څه دی چې کوم د مقبوضه کشمیر مسله ده په هغې هکله ورته تاسو څه پیغام لرئ؟ مونږ دا وایو د کشمیر چې انډیا چې کومه حسابانه قبضه کړې ده دا د فورا د پرېږدي او د متحده قرارداد په روشنۍ کې د کشمیر مسله حل شي. او اسی دغه مطلب شی چې په دې باندې کشمیریانو سره کوم کشمیري ورونو سره هغې سات ورکړي. مقبوضه کشمیر چې کوم خلک دي هغه چې کوم طریقه کار غواړي چې په دې طریقه د مقبوضه کشمیر مسله حل شي، نو اقوام متحده کې په دې باندې باقاعده اجلاسونه هم شوي دي، قراردادونه هم جمع شوي دي. نو ستاسو مطالبه دا ده چې اقوام متحده چې کوم قراردادونه دي هغې مطابق د مقبوضه کشمیر مسله حل شي؟ کشمیر مسله ده کشمیر بایو چې څنګه کشمیر ورونو هغه د هغې مطابق د حل شي او کشمیر د پاکستان حصہ وا او مستقبل کې به انشاءاللہ پاکستان حصہ جوڑेगी، کشمیر بنے گا پاکستان. بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے، تو کیا کہیں گے اس ظلم زیادتی کے حوالے سے؟ آج کا یہ جو سمبولک احتجاج آپ دیکھ رہے ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی طرف سے کیا جا رہا ہے. آج آل پارٹیز حریت کانفرنس کی طرف سے پورے مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور جہاں جہاں پہ کشمیری بستے ہیں وہ ہندوستان کے اس دن کو یعنی 27 اکتوبر کو کشمیری یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں. اصل میں 27 اکتوبر کی ایک اہمیت کشمیر کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ آج کا ہی دن تھا جب ہندوستان نے کشمیریوں کی آزادی پہ شب خون مارا. 14 اور 15 اگست کو جب
हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए, कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी, कश्मीरियों को अपना फ़ैसला करना था कि वो किसके साथ जाएंगे। हिंदुस्तान इस बात को भांप गया था कि कश्मीरियों का फ़ैसला पाकिस्तान के साथ हो सकता है, क्योंकि आबादी का तनासब ऐसा था, वहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम रहते थे। इसलिए हिंदुस्तान ने 27 अक्टूबर को कश्मीरियों की आज़ादी पे शब खून मारा, उसने श्रीनगर में अपनी फ़ौजों को उतारा। हिंदुस्तान 27 अक्टूबर 1947 से आज तक कश्मीर की सरजमीन पे काबिज़ तो हो चुका है, लेकिन वो कश्मीरियों के दिलों पे काबिज़ नहीं हो सका। आपने देखा होगा हालिया दिनों में 24 अक्टूबर को जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मैच हुआ तो कश्मीरियों ने किस तरीके के जज्बात का इजहार किया। ये हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, मैसेज है, और दुनिया को चाहिए कि क्योंकि मसला कश्मीर जब 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया, उसके बाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म उस वक़्त के जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर में आए और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गए, और उन्होंने और अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों से वादा किया है कि कश्मीरियों के उस इस्तवाब राय के हक़ पे जिस पे भारत ने डाका डाला था, कश्मीरियों को वो इस्तवाब राय का हक़ दिया जाएगा। कश्मीरी आज भी अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम आलम की तरफ देख रहे हैं कि उनसे किए गए वादे को पूरा किया जाए। कश्मीर में कश्मीरी 1947 से लेके आज तक शहीद हो रहा है, वो अपने हक़ के लिए मसरूफ़ अमल है और उस वक्त तक रहेगा जब तक उसको उसका हक़ मिल नहीं जाता। आज के एहतजाज से भारत के लिए और दुनिया के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम भारत को, ख़ासकर आलमी बरादरी को ये हम कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया को ये तासुर देता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हकीकत ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया की ना तो बड़ी डेमोक्रेसी है और ना ही हिंदुस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की कदर की जाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर इंसानी हुकूक और अक़लियतों के ख़िलाफ़ अगर कहीं पे कोई काम हो रहा है तो वो हिंदुस्तान है। हम आज आलमी बरादरी को ये कहना चाहते हैं कि वो इस तासुब की ऐनक को उतारें, इस मफादात की ऐनक को उतारें और हिंदुस्तान का असली चेहरा देख के कश्मीरियों को वो हक़ दिलाएँ जो कश्मीरियों का वादा है, जिसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कश्मीरी चाहते हैं। जी जी जी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब या हुकूमत पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, क्या आप मुतमईन हैं? जी, मैं आपके टीवी की वसादत से पाकिस्तान के हुक्मरानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ासकर मौजूदा गवर्नमेंट ने जिस तरीके से मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पे यानी क्लियर, कोई इसमें कोई उन्होंने इबाम नहीं रखा है कि पाकिस्तान जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता उस वक्त तक हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के मामला ठीक नहीं हो सकते। हम हालिया दिनों आप कल देखें, कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सऊदी अरब में भी उसका वो जो माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के और हमारे दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है, तनाज़ा अगर है तो वो मसला कश्मीर है। आज सुबह भी सदर पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीरियों को एक मैसेज दिया गया कि आपकी जद्दोजहद में हम आपके शाना बशाना हैं, हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं और हमें यकीन है इस चीज़ का कि जब तक कश्मीरियों को उनकी मंजिल नहीं मिल जाती, पाकिस्तान की तरफ से सियासी, सफारती और इखलाकी मदद जारी रहेगी। मेरा नाम इश्तियाक हमीद है और मेरे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ है। और क्या कहेंगे आज जो आप लोग यहाँ पे आए एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं भारतीय हाई कमीशन के सामने, जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज जुल्म ज़्यादती कर रहा है वहाँ के लोगों के साथ, तो क्या कहेंगे उस जुल्म के हवाले से? देखिए, बुनियादी तौर इस दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो 27 अक्टूबर वो दिन है जब भारत ने एक गैर आईनी तौर एक आप सब शब खून मारकर कश्मीर के अंदर फ़ौजकशी की, और इस दिन से डे वन से कश्मीरी उस फ़ौजकशी को मुस्तरद करते हैं और दुनिया तक बावर कराना चाहते हैं कि हम वो हक़ जो हक़ अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर शुदा है उसके हुसूल के लिए वो कोशिशें करें ताकि कश्मीरी भी अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकें। तो आज कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया में जहाँ पर भी कश्मीरी मुक़ीम हैं वो आज सरापा एहतजाज हैं और इस 27 अक्टूबर को जो ऑक्यूपेशनल डे है इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। ये पूरे कश्मीर के अंदर, दोनों अतराफ़ कश्मीर के अंदर और जहाँ पर भी कश्मीरी मुक़ीम हैं। तो आज हम दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि अगर पीस और अमन की बात की जाए तो पहले मसले कश्मीर को हल करना है, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने वादे किए हैं कि जब कश्मीर के अंदर अमन आ जाएगा तो कश्मीरियों के हक़ दिया जाएगा। तो उसके अलावा से भारत की जारियाना जो पॉलिसियाँ हैं वो इसमें रुकावट है, भारत की जो पॉलिसी इदारे हैं वो इसमें रुकावट हैं। वो रोज़ ब रोज़ इस चीज़ को
प्रेशर के तौर पर जुल्म के ज़रिए से मिटाना चाहते हैं ताकि कश्मीरी जो है वो इस रास्ते से हट जाएं। लेकिन कश्मीरियों का अज़्म समीम है कि वो इस दिन को यौम सियाह मनाएंगे और तब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक कि कश्मीरियों को अपना हक रही न दिया जाए। आज के एहतजाज से भारत के लिए और दुनिया के लिए क्या पैगाम है? देखिए ना, ये आई ओपनर है, एक ऑक्यूपेशनल डे है जो दुनिया जानती है। तो दुनिया को हम ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं इन प्रोटेस्टों के ज़रिए से जो हर जगह इस वक्त जारी है कि आप जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं उससे कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। अगर आप अमन की खातिर काम करना चाहते हैं तो कश्मीरियों को वो हक जो अक़वाम आलम में मंजूर शुदा है उसके लिए आप काम करें और अपना रोल प्ले करें ताकि कश्मीरी भी अपना सांस खुली आज़ादी के ज़रिए अपना मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें। मकबूजा कश्मीर का मसला किस तरह हल होना चाहिए? अक़वाम मुत्तहिदा से क्या मुतालबा है? देखिए ना, ऐसे सिंपल मेथड है, जो वादे अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पे कश्मीरियों से किए गए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन चाहे, यानी कश्मीरियों को अपने वोट के ज़रिए ये हक दिया जाए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल कैसे वो किसके साथ वाबस्ता करना चाहते हैं। तो कश्मीरी भी यही डिमांड कर रहे हैं और मैं समझता हूँ यही इस मसले का हल है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मसले के हवाले से जो रूल अदा कर रहे हैं, क्या आप लोग मुतमईन हैं? देखिए, हम शुक्रगुज़ार हैं हुकूमत पाकिस्तान के उन इक़दामात का जो वो कर रहे हैं। लेकिन देखें, एक तरफ जारियत है, एक तरफ कत्ल गारत है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सिर्फ बयानबाजी तक ये मामला चलता है तो ये नाकाफ़ी होगा। हम हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि वो ऑफेंसिव डिप्लोमेसी करें। यहाँ भारत जारियत कर रहा है, वहाँ उसको आईना दिखाने के लिए आप दुनिया को बताएं, दुनिया को ये समझाएं कि इस कत्ल गारत से कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को पॉजिटिवली एग्रेसिवली सामने आना चाहिए। कतुन को द भारती हाई कमीशन मखता चकुम कश्मीरियान रगली दी चकुम दुई एहतजाज कवी चकुम पर मकबूजा कश्मीर के भारतीय फौज द खल्को सरा जुल्म ज्यादती कवी दागुई पर सख्त टको के दुई मजम्मत हम उकरो दिन अलावा चकुम द पाकिस्तान या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कुम रूल अदा कवी द कश्मीरियान द पारा द मकबूजा कश्मीर द वलस द पारा दागेना दुई बाकायदा पूरा मुतमईन दी वाई कुम अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों मुताबिक द मकबूजा कश्मीर मसला दा आगा दे हल शी और कश्मीरियान च सगवाड़ी आगा दे दुई ता मिलाव शी दे सरा जमुंग द प्रोग्राम वक्त सर तरसी द बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा उसे अल्लाह पामान।